Эми бул суралай берип жидип бүткөн суроо. Силер дейт ханафилер Абу Ханифа мазхабын карманабыз дейсиңер дагы, акыйда маселесинде матуриди болуп кетесиңер. Астагфируллах, силер ошол акыйда маселесинде дагы Абу Ханифа болбойсуңарбы дейт. Биз айтабыз, сен өзүң мазхабты карманба деп атасың го. Ана эмнеге ушинтип сен бизде Абу Ханифанын мазхабын карманмага мажбурлап атасың? Сен өзүң мазхаб карманбаган жамааттансың. Мазхаб карманбаган болбойт дейсиң. Ана мен мазхаб карманып алсам, эмне үчүн сен ошону мазхабты мындан да көбүрөөк карман деп мага түртүп атасың? Эмнеге сен өзүң далил катары көрбөгөн нерсени мага сунуш кылып атасың? Чынбы? Өзүң мазхаб карманга болбойт дейсиң. Мен болот деп мазхаб кармандым Абу Ханифа мазхабын. Ана сен менен акыйда маселесинде Абу Ханифа мазхабын карманышың керек деп мага бирөөнүн мазхабын таңуулап атасың сен. Деги сен өзүңдө мазхаб туура эмес болсо, эмне үчүн өзүң жаман көргөндү мага ыраа көрүп атасың сен? Sen bu sorumun benim hukukun yok seninki. Birinci cevabı. İkinci cevabı, İmam Abu Hanifa'nın akidası menen İmam Maturidi'nin akidasında kılça ayırmaçılık yok. Ökönün akidası birde, ökönün akidası Abu Bakır'ın akidası menen birde, Umar Osmanlık menen birde, al Peygamber'in akidası menen birde. Hakikatin oşunda turar. Bolgonu ошол Абу Ханифа айткан акыйда маселелерин тартипке салып, китеп кылып, илим катары таралуусуна зор салым кошкон Имамул Худа Абу Мансур аль-Матуриди болгон үчүн ошол Абу Ханифа пайгамбар этикад кылган эмени акыйда маселелерин Матуриди мазхабы деп айтып коюп атабыз. Сен Матуриди мазхабы жокко чыгарасың, анда эмнеге Абу Ханифа мазхабын жокко чыгарып айтасың? Абу Ханифа жаңа дин ачып алды. Жок, ошол деле пайгамбар айткан, Аллах Таала айткан этикаддардын баарын алып келип туруп, маселени бизге чайнап берип атат. Абу Ханифа фикхты кантип чайнап берген болсо, бизге Матуриди акыйданы. Акыйда маселесинде бирдей, фикх маселесинде бирдей болгону имам Матуриди Абу Ханифадан бир канча жылдар кийин туулган. Ошон үчүн биз акыйда маселесинде Матуриди мазхабындабыз, fıkıh meselesinde Abu Hanife mezhabındayız. Bu hiç kanda bizde Müslüman ekenge şek gümen tuğdurmaydı. O şunu düşünüş gerek. Tuğra Abu Hanife'nin ömür bayanında biz Alcer'den aytkan yokuz. Biz aytsak dele olur. Maturidi akide emez, Hanefi akide de aytsak dele olur. Anı dele öçürüp koyup durup cöneli akide de aytsak dele olur. Bolğun arganda cemaatlar çıkıp ketip, arganda başkalar çıkkanda oşolordan ayırmalap durup çünkü bu atimde Kasim Meçit. Cündele meçit dep koysan kayakta meçitte desem, biri Moda Sağır beşinde ketip kalsa, biri 12. mikroyona ketip kalsa, ana men gelip alıp men özüm de bir jaka ketip kalsa. İmam meçitine kanıttab atılış onun için, acılma oluş için Kasi meçit dep aytıp atabız. Emnege Kasi meçit dep atabız? Kasiga prosto oşo Kasiga jakın bolup, oşol Kasiga bölünüp berilgen jer bolgon, otan atalıp kaldı. Meçit degen jok bele Kasiden burada. Barboçu, meçitlerdeler, başka nerselerdeler, at koyuyor verir. Onun için Abu Hanife Maturidi, biz Maturidi mesela mene koşunda estağfirullah. Anti başın oğrutmayla koytuğun, anti bilgilik jet alvaysın. Sen aytkan sözün tuğra emez, biz nakidavuz tuğra. İnşallah bir işe var, şu peygamberin nakidası tapta 40 calat bol, akıl üstüne val cemaat dege Maturidi akida. Andan başkası tuğra emez. Biz akıl üstüne val cemaatpız. Bizdikin tuğra emez dep atasın, dep süylep atasın, kitap çıkarıp жазып atasın, kıyamatta cevap veresin. Uşul bizim akida, Aş'ari, Maturidi akida, oşo ilgertiden beri geletken akida uşul bizdeki. Zaman, sen geçe çıka kaldın, buradan çıka kaldın. Oyungan çıkar birnekeni süylöysün, başka kılasın, sana okşağında toluptura. Sen bolgonu takdırdı sınavsın bizge. Sen bizge balasın bizden başımızga düşkön. Bala degen iptila sınav degen. Kudayım bizi seni menen sınav atat. Biröleri sulu kızlar menen sınav koyot eken. Biröleri akça verip koyot eken. Bizde hazırkı doğru musulmanları oşo sana okşağınlar menen sınav atat. Biz sana girip ketpeybiz. Kelsen hakikat mına uq. Bizde musulman bol jüröğün açık jarık kıl. Bekinbey bursta oturup alıp internetten zamandap жазбай. Keçe özün jürgönün bir bakşıday büröğü olsun, emeli bugün gelip alıp adamları akide öğretip kalasın sen. Sen emez sana öğretken sen oşu mezhap başçın özün adamda tuğra emez de bağ verişken ağa. Bırak biz sana oşuan tuğra emez de aytpayız.
Biz uşul жерде адашып калган болсом Аллах ыраазы болсун деп китептерибизде башка жерде дагы мисал келтиребиз. Бул доор дагы өтөт, сен дагы жок болот, сага окшогон жок болот, сенин пикириң дагы жок болот, бирок биздин акыйда кала берет. Себеп дегенде кылымдан кылымга, доордон доорго ушундай сыноо болуп келген. Имам Ахмад бин Хамбалдын убагында Кур'ан-ы Карим махлук эмес деген суроо болгон. Элдин бардыгы корккон, Алла кандай болот деп. Ал эмес, Кур'ан махлук деп айткан этикатты кармангандар бийликке келип алып, кээ бир адамдар коркуп ушундай калып кетеби деп. Бирок акыйкат жок болбойт. Акыйкат сүзүлөт, бирок үзүлбөйт. Алар жок азыр Кур'ан махлук деген бирөө дагы жок. Болбосо мамлекеттер болуп турган, падышалар болуп турган. Мажбурлап Кур'анды махлук деп айтасың деп Имам Ахмадтын убагында алымдардын баарын кыйнаган. Ошол убакта эң күчтүү алым дүйнө жүзү боюнча 5 чыгырып келген аттардан бирөө Имам Ахмад бин Хамбал болгон. Бирөө келип айтты, мен мынтип кутулам деди. Бирде Кур'ан махлук дегенде айтты, таксырым деди. Аллахтын китептери деди, Инжил, Забур, Торат, Кур'ан деди. Деп туруп, мына ушулар махлук деди. Дегенде өзүнүн ниетинде колун көрсөтүп айтты. Мына ушулар махлук деди. Махлук, бул дагы махлук, бул дагы махлук. Бул дагы махлук керек болсо. Падыш айтты, машалла, акыйдаң түзөлүп калыптыр. Бара бер. Хыйла кылып чыгып кетти. Экинчи бир алым келди. Ал жолдон эле ичиме ооруп атат деди. Даракканага барайын десе, жок дедиле. Азыр бияка иш кылып коем деди. Деген ушундай карагынга кирген бойдон эле качып кетип калды. Мамлекетке келбей кошол бойдон. Анан бирөөсү ичинен келмени каттуу айтып туруп, Кур'ан махлук деп айтып эшикке чыгып айтты. Жүрөгүм иманга бекем болуп турса дагы, бирок башым алам деди да. Жаның келгенде калп айтсаң болот деп туруп, жүрөгүмдү иман толуп эшикке чыгып келмесин, кайра таспи менен айтып кетип калды. Бирок Имам Ахмад сыяктуу аалымдар хыйла да кыла албайт эле. Кээ бир учурда кээ бир аалымдардын мойнунда милдет болот. Ошол аалымдар хыйла кылган уруксат берилсе, бирок бул номер 1 болгон үчүн хыйла кылганга укугу жок эле. Андан көрө өлүп кетсе макул эле. Бул айтты, Кур'ан махлук эмес деди. Бүтүндөй дүйнөнү башкарып турган падыш ошол убакта акыйдасы туура эмес эле. Аны ошого кээ бир мамлекеттер азыр ушундай акыйдада болуп аткан болсо, кээ бир адамдар болуп аткан болсо, чөнтөгүндө кичине тыйыны пулу болсо, жеринен нефт чыгып аткан болсо эле биз ээрчи бериш керекпи? Эмне кылыш керек? Нефт дагы түгөнөт, нефт менен жашоон дагы түгөнөт, жер дагы түгөнөт. Бардыгыбыз өлөбүз, Кудайдын астына барабыз. Ошакта окуган адам эмнеге ушинтип сүйлөйт деп мага кине коюшат. Анда Иранга барып келип ташка сажда кылыш керекпи, лаппай ташка. Түшүнүктүү туугандарым, ошон үчүн биз акыйкат жолдобуз. Ахлүсүнна вал жамаат бизден башкасы эмес. Өздөрүн кантип айтып аткан болсо дагы, өрүк болуш үчүн өрүктүн мөмөсүн бериш керек. Анан бир терек чыгып алып эле өрүк деп жазып алса, өрүк айланып калбайт. Ахлүсүнна биз, ахлүсүнна биз. Ахлүсүнна болсоң, ахлүсүннага окшош ахлүсүнна болосуң. Ахлүсүннанын баарын капырга чыгарып, мен ахлүсүннамын дейсиң. Жүзүң болбойсуң сен. Сен терек бойдон төрө бересиң. Өрүк болуш үчүн баткенде өсүш керек биринчи. Ошол жерден өрүк түшүш керек. Адамдар терип алып, какпылап келип сатыш керек. Кааласа майлап, каалабаса майлабастан. Данектери болот анан өрүк дейт, чынбы? Анан терек деле мен өрүкмүн деп айтса, элдин баары айтып атса, жазып койсо биягынан жазып койсо, рекламадан чыгарып бул өрүк десе деле бирөө келет да. Бул терек го дейт да. Мен эч түшүнбөйм адамдарга. Бизде айтат, алар суфилер, алар мындай деп. Өрүк өсүп турса бар, бул терек десең деле, эми терек экен дейсиң, бирок нарак карып, эмне деп өрүк түшүп атпайбы дейсиң. Жеп атасың, данаген чыгарып атасың.